Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome, my dear learners. How are you? Yes, Alhamdulillah. By the grace of Allah, I am also well. Have you enjoyed your classes now? Yes, sir. By the grace of Allah, I am also well. Have you enjoyed your classes now? Yes, sir. So I think my sound is clear. Yes, sir. Am I audible now? So I think my sound is clear. Yes, sir. Am I audible now? So I think my sound is clear. Okay, no. ওটা ক্লোজ করে দাও স্যার। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, লেটস হবে ওটা অন রাখো, মাঝে মাঝে একটু সাউন্ডটা চেক করিও যে ঠিক আছে কিনা। ঠিক আছে, মানে ওই ইয়েটা অফ করে রাখো, যদি সাউন্ড ঠিক থাকে তাহলে আমরা মানে কষ্ট করে ক্লাস নিয়েও যদি সাউন্ড না হয় তো থ্যাংক ইউ অ্যাগেন to help me to conduct a class. I hope you all are well and having a good time, passing a good time with your family, enjoying your classes. Especially after reopening our classes, we are so much tense about our coming exam. You know, our coming exam will be held within 24 of this month, and now our SSC exam is going on. And you know, after finishing my SSC exam duty, I came here to take your classes. After finishing my SSC exam duty in the exam hall, I came here to take your classes. As you know, we have got only few classes, and that is not enough to appear in our annual exam, which we are going to appear 24 of this month. So I hope inshallah you will help me, and I will try to present a good class today. Okay, now look, have a look here. I here wrote the line, now I feel better. Now I feel better. Okay, so in this line, can you find any word which indicates tense? এই বাক্যে তুমি এমন কি কোনো শব্দ দেখতেছো যেটা টেন্স নির্ণয় করতেছে বা নির্দেশ করতেছে? What is that? That is now. That is, so you know, if we see any word like now, at present, please write it down in your khata. Now, at present, at this moment, now at present, at this moment, at this very time, increasingly, rapidly, day by day, এই শব্দগুলো যদি থাকে, then the verb will be am, is, are plus V4, that is আইএনজি যুক্ত শব্দ। তাহলে খেয়াল করো, I here wrote the words now, at present, at this moment, at this very time, increasingly, rapidly, day by day. Increasingly, rapidly, now, at present, at this moment, অথবা at the moment, অথবা at that moment ও হতে পারে। এই শব্দগুলো যদি বাক্যে থাকে তাহলে বাক্যটা কোন টেন্সের গঠনে হবে? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। দ্যাট ইজ the verb will be am, is, are with V4. That means adding ing with the principal verb, adding ing. So look here, I wrote the line, now I feel better. Now I feel better. So you can write here, I am feeling
better. So the answer will be I am feeling. আচ্ছা I am feeling তাহলে কেন হবে? কারণ হচ্ছে যে এখানে নাও শব্দটা আছে, এই নাও শব্দটা আমাকে ইন্ডিকেট করতেছে, নির্দেশনা দিতেছে যে বাক্যটাকে তুমি কি করবে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠনে করো। কিসের গঠনে করতে বলছে আমাকে? প্রেজেন্ট। বুঝতেছো আমার কথা? এখন যদি এমন হতো যদি এখানে নাও শব্দটা না থাকতো, তাহলে আমি লিখতে পারতাম নাও আই ফিল বেটার, নাও আই ফেল্ট বেটার, সরি মানে আই ফিল বেটার, অথবা আই ফেল্ট বেটার, আই উইল ফিল বেটার। তখন আমি যে কোনো টেন্সেই এটাকে কনভার্ট করতে পারতাম। কি বুঝতেছো আমার কথা? যেহেতু এখানে নাও শব্দটা দিল, যার কারণে আমি লিখলাম আই এম ফিলিং। এখন যদি এরকম থাকতো যে ধরো ইয়েস্টারডে, এখানে যে ইয়েস্টারডে থাকতো তখন কি হতো? ইয়েস্টারডে আই ফিল বেটার, তখন কি হতো? আই ওয়াজ ফিলিংও লিখতে পারতাম, অথবা আই ফেল্ট বেটার, আই ফেল্ট। তখন ইয়েস্টারডে থাকার কারণে ফিলটা কি হয়ে যেত? ফেল্ট হতো, পাস্ট টেন্সে হয়ে যেত। কোথায় কি হতো সেটা আমরা মনে আছে কিনা তোমাদের? আমরা গতকালকে মানে লিখেছিলাম, ওই যদিও আমাদের মানে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে, আমাদের মোবাইলের সমস্যার কারণে আমরা এদিকে লাইভে দিতে পারিনি। আমরা গতকালকে কিছু ওয়ার্ড লিখেছিলাম, মনে আছে কিনা? যে বাক্যে ইয়েস্টারডে আগো কে লিখেছো? আচ্ছা একটু তোমাদের বুঝার সুবিধার্থে আমি দেখাচ্ছি, দেখো কি কি বলো, তুমি বলো। Long ago, long ago, once upon a time, one day, one time, last plus day, year, month, time, week, hour, minute, second. In the past, long since, in the there wish, it is high time and it is time. It is time. So these are the words you have to memorize it. তাহলে এই শব্দগুলো আমাদেরকে মানে মেমোরাইজ করতে হবে। কি কি? যে ইয়েস্টারডে, ago, long ago, once upon a time, one day, one time, last day, লাস্টের সাথে যে কোনো শব্দ, লাস্ট ডে, লাস্ট ইয়ার, লাস্ট মান্থ, লাস্ট আওয়ার, লাস্ট পিরিয়ড, যে কোনো শব্দ হতে পারে। এরপরে লাস্ট মিনিট, লাস্ট টাইম, লাস্ট আওয়ার, লাস্ট সেকেন্ড, তারপর ইন দ্য পাস্ট, লং সিন্স, ইন দি দেন, তারপর উইশ, ইট ইজ টাইম অথবা ইট ইজ হাই টাইম। এদের পরে যে ভার্বগুলো বসবে, ভার্বটা কোন টেন্সে হবে? পাস্ট টেন্সে হবে। তাহলে আমরা নিশ্চিত হলাম যে এখানে পরের বাক্যটা যদি দেখি, তাহলে দেখো পরের বাক্যটা কি আছে? ইয়েস্টারডে শি স দ্যাট, তাহলে কি হবে? শি স, কেন স হবে? ইয়েস্টারডে আছে, তাহলে এখানে আমরা লিখলাম ইয়েস্টারডে শি স দ্যাট। কি ক্লিয়ার বিষয়টা? আচ্ছা এবার দেয়ার ড্যাশ এ পেন অন দ্য টেবিল ইয়েস্টারডে, দেয়ার ড্যাশ এ পেন অন দ্য টেবিল ইয়েস্টারডে। একটু খেয়াল করো, এই ইয়েস্টারডে শব্দটা কোন টেন্স নির্দেশ করে? কোন টেন্স নির্দেশ করতেছে? পাস্ট টেন্স। আচ্ছা আর এখানে যে রুলসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো যে দেয়ার দ্বারা যদি বাক্য শুরু হয়, কি দিয়ে? দেয়ার দ্বারা যদি বাক্য শুরু হয়, এখানে অক্সিলারি ভার্ব বসুক আর প্রিন্সিপাল ভার্ব বসুক, সেটা এখানে যে নাউন বা প্রোনাউন থাকবে সেই নাউন বা প্রোনাউন অনুসারে হবে। এখন সেই নাউন বা প্রোনাউন যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে, সেই নাউন বা প্রোনাউন যদি প্লুরাল হয় তাহলে ভার্বটাও প্লুরাল হবে। তাহলে খেয়াল করো, দেয়ার দ্বারা যদি কোনো বাক্য শুরু হয় সেক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব যদি থাকে দেয়ারের পরে, অথবা প্রিন্সিপাল ভার্বের গ্যাপ থাকে, তাহলে কি হবে? সেই অক্সিলারি অথবা প্রিন্সিপাল ভার্বটা নির্ভর করবে কার উপর? গ্যাপের পরে যে নাউন বা প্রোনাউন থাকবে তার উপর। গ্যাপের পরে সেই নাউন বা প্রোনাউনটা যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে, গ্যাপের পরে নাউন বা প্রোনাউনটা যদি প্লুরাল হয় তাহলে ভার্বটা প্লুরাল হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি একটু দেখি, দেয়ার ড্যাশ এ পেন, তাহলে এখানে বি লেখা আছে, তাহলে বি দ্বারা আমরা কি কি বুঝতে পারি? অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার। তাহলে এখন আমি এই অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার কোনটা বসাতে পারবো পাস্ট হিসেবে? ওয়াজ অথবা, তাহলে আমি এখন ওয়াজ বসাবো না ওয়্যার বসাবো সেটা নির্ভর করবে এ পেনের উপর। এখানে কি লেখা আছে? কি লেখা আছে? এ পেন। তাহলে আমি এখানে তখন লিখবো দেয়ার ওয়াজ এ পেন। এখন যদি এ না লিখে এখানে সাম পেন লেখা থাকতো তখন আমরা লিখতাম ওয়্যার সাম পেন। কি ক্লিয়ার বিষয়টা? তাহলে এখানে দেয়ার দ্বারা বাক্য শুরু হলেও ভার্বটা নির্ভর করবে দেয়ারের পরে যে নাউন বা প্রোনাউন দেয়া থাকবে সেই নাউন বা প্রোনাউনের সিঙ্গুলার অথবা প্লুরালের উপর। কি ক্লিয়ার?
আচ্ছা, এরপর আসো, শি অলওয়েজ রিমেম্বার ইউ। শি অলওয়েজ রিমেম্বার ইউ। এখানে একটু খেয়াল করো, এখানে রিমেম্বার ভার্ব আছে ঠিকই, কিন্তু এখানে দেখো ইন্ডিকেটরস একটা ওয়ার্ড আছে, সেটা হলো অলওয়েজ। আচ্ছা, এবার আসো, তাহলে অলওয়েজ যদি বাক্যে থাকে তাহলে আমরা কি কি করতে পারবো? অলওয়েজ থাকলে প্রেজেন্ট টেন্সে করতে পারবো। আর কি কি শব্দ আছে একটু যদি দেখি। আমরা গতকালকে সেটা লেখার চেষ্টা করছিলাম। সেটি হলো যে বাক্যে অলওয়েজ, রেগুলারলি, ইউজুয়ালি, নর্মালি, অকেশনালি, সামটাইমস, আফটার, জেনারেলি, নাও অ্যান্ড দেন, সেলডম, হার্ডলি, বেয়ারলি, রেয়ারলি, ডেইলি, গ্রাজুয়ালি, টুয়াইস, এ ইয়ার, এ মান্থ, এ আওয়ার, ফ্রিকুয়েন্টলি, এভরি ডে, এভরি উইক, এভরি মান্থ, এভরি ইয়ার। এরপর অন ডে মানে হচ্ছে অন মানডে, অন থার্সডে, অন টুয়েসডে, অন এরকম। ইন প্লাস সিজন মানে কি? ইন সামার, ইন উইন্টার, ইন রেনি, আছে না এরকম। এভরি প্লাস টাইম, হ্যাঁ, সেটা এভরি ডে, এভরি মর্নিং, এভরি আফটারনুন, এভরি নুন, এরকম যদি থাকে, হ্যাঁ, ন্যাচারালি, বেসিক্যালি, এই শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে বাক্যটা কোন টেন্সে হবে? কোন টেন্সে হবে? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হবে। তাহলে সেই দিক থেকে আমরা এখানে লিখছি রিমেম্বার, তাহলে রিমেম্বারটা তখন এখানে কি হবে? REMEMBERS। তাহলে কি যুক্ত হবে এখানে? কি যুক্ত হবে? এস। কেন যুক্ত হবে? এখানে সিটা যেহেতু আমরা বলছিলাম যে বাক্যে হি, সি, ইট অথবা কোনো সিঙ্গুলার নাউন যদি থাকে, মনে আছে তোমাদের? হি, সি, ইট অথবা কোনো সিঙ্গুলার নাউন যদি থাকে তাহলে ভার্বটা কোন টেন্সে হবে? মানে প্রেজেন্ট টেন্সে হতে হবেই। তার সাথে তখন আমরা কি করব? এস বা এস যুক্ত করবো। এই জন্য রিমেম্বারের সাথে আমি কি যোগ করলাম? এস। এবং সেটা আমাকে কে বলে দিল এটা করতে হবে? অলওয়েজ। এখন খেয়াল করো, যদি অলওয়েজ শব্দটা এখানে না থাকতো তাহলে আমি রিমেম্বারসও লিখতে পারতাম, আবার রিমেম্বারও লিখতে পারতাম, অথবা উইল রিমেম্বারও লিখতে পারতাম। অলওয়েজ শব্দটা আমার হাত বেঁধে দিছে, কি বলো, তাই না? যে অলওয়েজ শব্দটা, অলওয়েজ জাস্ট ইন্ডিকেটিং আস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট দিস সেন্টেন্স অথবা কমপ্লিট দিস ভার্ব ইন এ প্রেজেন্ট ফর্ম, নট ফিউচার অর নট পাস্ট ফর্ম। কি ক্লিয়ার বিষয়টা? তাহলে এই আমাকে অলওয়েজ শব্দটা কি ইন্ডিকেশন দিচ্ছে? যে এই বাক্যটা তুমি প্রেজেন্টেই করবা, পাস্টেও করতে পারবা না, ফিউচারেও পারবা না। তাহলে শি অলওয়েজ রিমেম্বার্স ইউ। উই টিচ রাইট ফর্ম অফ ভার্ব টুডে। একটু চেক করে দেখো আওয়াজ ঠিক আছে কিনা। উই টিচ রাইট ফর্ম অফ ভার্ব টুডে। এখন টুডে এখানে আছে, খেয়াল করো কি লেখা আছে? আচ্ছা, ওই টুডে শব্দটা যদি থাকে তাহলে এটা কোন টেন্স হবে? কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রেজেন্টও হতে পারে, কিন্তু টুডে থাকলে পাস্ট হবে। আচ্ছা, আর কি কি শব্দ থাকলে পাস্ট হবে? একজন বলো। সরি, মানে ফিউচার হবে। আর কি কি শব্দ থাকলে? ডে আফটার টুমরো, মানে নেক্সট মান্থ, নেক্সট ইয়ার, নেক্সট আওয়ার, নেক্সট পিরিয়ড, নেক্সট টাইম, মানে নেক্সট এর পরে যে কোনো শব্দই থাকলে সেটা ফিউচার হবে। টুডে থাকলে তারপর হচ্ছে যে টুমরো থাকলে, অথবা ডে আফটার টুমরো, এই শব্দগুলো থাকলে সেটা কি হবে? ফিউচার টেন্স হবে। ঠিক আছে? তাহলে সেই দিক থেকে আমরা এখানে কি লিখবো? উই টিচ আছে, তাহলে কি লিখবো? উই উইল টিচ রাইট ফর্ম অফ ভার্ব টুডে। উই উইল টিচ রাইট ফর্ম অফ ভার্ব টুডে, অথবা উই উইল লার্ন রাইট ফর্ম, যেটাই লিখি আমরা। যাই হোক, শি ফিনিশ হার হোম ওয়ার্ক জাস্ট নাও। জাস্ট, তাহলে এখানেও দেখো এই যে জাস্ট নাওটাও কিন্তু এখানে একটা টেন্স ইন্ডিকেটরস। জাস্ট নাও শব্দের অর্থ এই মাত্র। তো বাক্যে এরকম কিছু শব্দ আছে যেগুলো জাস্ট নাও, ইয়েট, লেটলি, রিসেন্টলি, প্রেজেন্টলি, এই শব্দগুলো থাকলে কোন টেন্স হবে? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। গুড। কি হবে? কি কি শব্দগুলো কি কি থাকতে হবে? জাস্ট, তারপর কি আর কি কি থাকতে পারে? জাস্ট নাও, তারপরে ইয়েট, লেটলি, রিসেন্টলি, প্রেজেন্টলি। জাস্ট নাও, ইয়েট, লেটলি, রিসেন্টলি, এরকম কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলো থাকলে এটা কোন টেন্স হবে? প্রেজেন্ট
পারফেক্ট টেন্স হবে। তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হলে কোন কোন ভার্ব আমরা নিয়ে আসবো? মানে হ্যাভ অবলিক হ্যাজ তো আনবো, অথবা তারপরে মূল ভার্বটা পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হবে। তাহলে আমরা শি হ্যাজ ফিনিশড হার হোমওয়ার্ক, শি হ্যাজ ফিনিশড হার হোমওয়ার্ক। তাহলে এখানে হ্যাজ না লিখে আমি মানে হ্যাভ না লিখে হ্যাজ লিখলাম কেন? থার্ড পারসন, এই জন্য হ্যাজ। যদি এটা ফার্স্ট পারসন অথবা থার্ড মানে প্লুরাল হতো তখন আমরা এখানে লিখতাম হ্যাভ। তখন কি লিখতাম? কথা বলে না, তখন কি লিখতাম? হ্যাভ লিখতাম। তাহলে শির সাথে কখনো হ্যাভ হয় না, হয়? এই জন্য শি হ্যাজ ফিনিশড হার হোমওয়ার্ক। তাহলে আমার মনে হয় 6 নাম্বার ক্লিয়ার নাকি? আচ্ছা, এরপরে 7 নাম্বার হচ্ছে হোয়াইল দে ওয়াক ইন দ্য ফিল্ড দে সি আ পেন। এখন আসো বাক্যে এরকম হোয়াইল ইন দি দেন অন দ্যাট টাইম, এই শব্দগুলো থাকলে বাক্যটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। হোয়াইল ইন দি দেন অথবা অন দ্যাট টাইম, অন দ্যাট টাইম এই শব্দগুলো থাকলে কোন টেন্স হবে? পাস্ট কোন টেন্স? কন্টিনিউয়াস টেন্স, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে এখানে হোয়াইলের পরে সাবজেক্ট দেওয়া আছে দে, এখানে লেখা আছে ওয়াক। তাহলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের সূত্রটা কি হবে? যে ওয়াজ অবলিক ওয়ার, এদের পরে ভার্বটার সাথে কি যুক্ত হবে? আইএনজি যুক্ত হবে। কি যুক্ত হবে? তাহলে হোয়াইল দে ওয়ার ওয়াকিং, হোয়াইল দে ওয়ার ওয়াকিং, ঠিক আছে? হোয়াইল দে ওয়ার ওয়াকিং ইন দ্য ফিল্ড দে সি, যখনই হোয়াইল যুক্ত বাক্যটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস হবে পরেরটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট, তাহলে তখন হবে স। তাহলে এটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট আর এটা হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে হোয়াইল যুক্ত বাক্যের প্রথম অংশটা হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, ইনডিফিনিট না, প্রথম অংশটা হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস আর পরের অংশটা হবে পাস্ট পারফেক্ট। তাহলে হোয়াইল দে ওয়ার ওয়াকিং ইন দ্য ফিল্ড, যে যখন তারা মাঠে হাঁটতেছিল, দে স আ পেন, তখন তারা একটা কি দেখেছিল? কলম। কি ক্লিয়ার বিষয়? আচ্ছা, এরপর আসো 8 নাম্বারটা, যে অন দ্যাট মুভমেন্ট। তাহলে অন দ্যাট মুভমেন্ট হলে কি হবে? কে বলতে পারবা? তাহলে এবার হ্যাঁ, এখনই তো লিখে দিলাম। অন দ্যাট মুভমেন্ট হলে কি হবে? পাস্ট কন্টিনিউয়াস হবে। অন দ্যাট মুভমেন্ট আমি লিখে দিয়েছি, মানে কি হবে? কোন কন্টিনিউয়াস টেন্স? পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে অন দ্যাট মুভমেন্ট, ওই সময় আই ওয়াজ ইটিং রাইস, আই ওয়াজ ইটিং রাইস হয়ে গেল। অন দ্যাট মুভমেন্ট আই ওয়াজ ইটিং রাইস। এরপরে শি রিড দ্য নিউজ পেপার সিন্স মর্নিং। তাহলে এখানে অন দ্যাট মুভমেন্ট ওয়াজ রিডিং, এটা তো ক্লিয়ার। এরপরে she read the newspaper since morning, এর আগে আমরা বলছিলাম since এবং for, এদের পরে যদি টাইম ওয়ার্ড থাকে, কি থাকে? টাইম ওয়ার্ড বলতে কি? সময় নির্দেশ করে এমন শব্দ, তাই না? সময় নির্দেশক শব্দ, টাইমস ইন্ডিকেটরস যদি থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে এর পূর্বে ভার্বটা হবে হ্যাভ অবলিক হ্যাজ প্লাস বিন প্লাস বিফোর। তাহলে সেই দিক থেকে হ্যাভ অবলিক হ্যাজ বিন প্লাস বিফোর, তাহলে কি হবে? শি হ্যাজ বিন রিডিং দ্য নিউজ পেপার সিন্স মর্নিং, শি হ্যাজ বিন রিডিং দ্য নিউজ পেপার সিন্স। কি ক্লিয়ার এটা? she has been reading newspaper since morning। কি ক্লিয়ার বিষয়টা? এরপর আসো দ্য কালার অফ ম্যাঙ্গোজ ড্যাশ গ্রিন, কি হবে তাহলে? এখানে একটা বিষয় একটু খেয়াল করবা, সেটা হলো হেডওয়ার্ড। বুঝো হেডওয়ার্ড? হোয়াট ডু উই মিন বাই হেডওয়ার্ড? হেডওয়ার্ড ইন এ সেন্টেন্স হচ্ছে, দেখো কালার। এখন আমি যদি COLOUR কালার, COLOURS কালার্স, দ্য কালার, দ্য কালার্স অফ ম্যাঙ্গোজ, অফ ম্যাঙ্গো
একটু খেয়াল করো, তাহলে কালার অফ ম্যাঙ্গোজ যখন হবে, ম্যাঙ্গোজ যখন লেখা আছে, ভালো করে খেয়াল করো, ম্যাঙ্গোজ কিন্তু কালার কয়টা, আমগুলির রংটি, আমগুলির আর রংগুলি আমটির। প্রথমটা দেখো, কালার মানে কি, একটা রঙের কথা বলছে, কালার অফ ম্যাঙ্গোজ, আমগুলির রংটি, রং কয়টা, একটা। তাহলে এখানে ম্যাঙ্গোজ থাক কিন্তু রং কয়টা, একটা, তাহলে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে। ভার্ব কি হবে, সিঙ্গুলার। তাহলে এই যে এই অংশটাকে বলা হয় হেড ওয়ার্ড। এই অংশটাকে কি বলে, কথা বলে না, এই অংশটাকে কি বলে, হেড ওয়ার্ড বলে। তাহলে ম্যাঙ্গোজ লেখা আছে, তাহলে সাবজেক্টটা কি হবে, সিঙ্গুলার। আবার দ্য কালার্স অফ ম্যাঙ্গো, কালার্স অফ ম্যাঙ্গো, আমগুলির, সরি আমটির রংগুলি, আমটির, আমটির, তাহলে এটা তো আমটির রংগুলি, আর রংগুলি আমটির, পরেরটা হবে কি, রংগুলি। তাহলে এখানে রংগুলি কি প্লুরাল না সিঙ্গুলার, মানে আম একটা কিন্তু আমের মধ্যে বিভিন্ন কালার আছে, আছে না এরকম, কোন অংশ হয়তো হলুদ হয়েছে, কোন অংশ একটু সবুজ আছে, কোন অংশ একটু লাল আছে, আছে না এরকম, ঠিক আছে তো। তাহলে সেই দিক থেকে আমরা এটা কি করব, দ্য কালার অফ ম্যাঙ্গো, তাহলে কি হবে, আমরা এটা লিখতে পারবো ইজ অথবা ওয়াজ, ইজ গ্রিন অথবা ওয়াজ গ্রিন। যেহেতু এখানে এই বাক্যে কোনো টেন্স ইন্ডিকেটরস আছে, খেয়াল করো, কোনো টেন্স ইন্ডিকেটরস আছে এখানে নাই, তাহলে আমি ইজও লিখতে পারবো অথবা ওয়াজ। পরেরটা দ্য ক্যাপ্টেন অ্যান্ড প্লেয়ার, দ্য ক্যাপ্টেন অ্যান্ড প্লেয়ার, এখানে সংখ্যা কয়জন তারা, একজন না দুইজন, সংখ্যা একজন না দুইজন, ভালো করে চিন্তা করি বলো। খেয়াল করো, ক্যাপ্টেন অ্যান্ড প্লেয়ার, একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝো, সেটা হলো আমরা আর্টিকেলেও কিন্তু এটা করছিলাম, তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, যে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুইটা নাউন যদি কি থাকে, দা দ্বারা থাকে, দা ক্যাপ্টেন অ্যান্ড দা প্লেয়ার, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবে। কিন্তু দা ক্যাপ্টেন অ্যান্ড প্লেয়ার, তাহলে দুইজন একই ব্যক্তি। আমি বুঝতে পারিনি মনে হয়, আবার বলতেছি, খেয়াল করো, ক্যাপ্টেন অ্যান্ড প্লেয়ার, এখানে দা ক্যাপ্টেন অ্যান্ড প্লেয়ার যখন লিখছে, মানে শুধু ক্যাপ্টেন অ্যান্ড প্লেয়ার যদি থাকতো তাহলে দুটাই প্লুরাল, কিন্তু ক্যাপ্টেনের পূর্বে দি লেখার কারণে, অ্যান্ডের পরের শব্দটাতে দি না থাকার কারণে একই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। আর যদি দা ক্যাপ্টেন অ্যান্ড দা প্লেয়ার লেখা থাকতো তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইতো, হ্যাঁ দুইজনকে বুঝাইতো আর কি। কিন্তু এখানে এখন যিনি ক্যাপ্টেন তিনি প্লেয়ার, বুঝতেছে আমার কথা, অথবা যিনি প্লেয়ার তিনি ক্যাপ্টেন, একই ব্যক্তিকে বুঝেছে। কিভাবে আমি বুঝবো সেটা, কারণ অ্যান্ডের পরে প্লেয়ারের পূর্বে কি লেখা নাই, দা লেখা নাই। যদি দা লেখা থাকতো, বুঝতেছে আমার কথা, যদি দা লেখা থাকতো তাহলে কি হতো, তখন দুইজনকে বুঝতো। সেই হিসেবে এখানে বি আছে এবং এখানে স্টার্টে কথাটা লেখা আছে, কি লেখা আছে, তাহলে টেন্স ইন্ডিকেটরস এখানে আছে না নাই, আছে। তাহলে সেই দিক থেকে আমরা তখন লিখবো দ্য ক্যাপ্টেন অ্যান্ড প্লেয়ার ওয়ার, না ওয়াজ হবে, কোনটা, ওয়ার হবে না কেন, ওয়ার হবে না কেন, কারণ হ্যাঁ, কিন্তু এখানে যদি আবার দি লেখা থাকে তখন কি হবে, তখন ওয়ার হবে। কি বুঝছো তো হিসাব? তাহলে আমরা যে বিষয়টা মাথায় রাখবো সবসময় সেটি হলো যে বাক্যে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব যখন আমরা করব তখন অবশ্যই খেয়াল করব যে ওই বাক্যে কোনো ধরনের টেন্স ইন্ডিকেটিং ওয়ার্ডস দেয়া আছে কিনা। যদি দেয়া থাকে তাহলে ওইভাবেই আমাকে ওই বাক্যটাকে কমপ্লিট করতে হবে, টেন্স ইন্ডিকেটিং ওয়ার্ড যদি থাকে। আর যদি টেন্স ইন্ডিকেটিং ওয়ার্ড দেয়া না থাকে তাহলে আমরা সেটাকে প্রেজেন্টেও করতে পারবো, পাস্টেও করতে পারবো, ফিউচারেও করতে পারবো। সেক্ষেত্রে তখন আমরা পূর্বের এবং পরের বাক্যগুলো পড়ে ওই অংশটার অর্থ জেনে তারপর আমরা সেগুলোকে কমপ্লিট করব। আমার মনে হয় যে বিষয়টা তোমরা বুঝতে পারছো নাকি? তো ধন্যবাদ সবাইকে আজকে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য। আজকে আমরা আমাদের সেশন এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করলাম। পরবর্তীতে আগামী পরশুদিন, আর কালকে তো বন্ধ আছে, আগামী পরশুদিন যদি আল্লাহ বাঁচায় ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তীতে প্রিফিক্স সাফিক্স সংক্রান্ত আরো, কালকে বন্ধ আছে ফাতিহা ইসলামের একটা বন্ধ আছে। আগামী পরশুদিন আল্লাহ যদি বাঁচায় ইনশাল্লাহ আমরা প্রিফিক্স সাফিক্স সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করব। তোমরা সবাই প্রিফিক্স সাফিক্স যে বিষয়গুলো আছে প্রিফিক্স সাফিক্সের সেগুলো একটু ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করবো বাসায়। আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো আগামী পরশুদিন। ততক্ষণ পর্যন্ত যারা আমার এই ক্লাসটি দেখলেন সবাইকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং সবার মূল্যবান মতামত আশা করছি যাতে আমরা আমার এই ক্লাস থেকে আরো ভালো কিছু আপনাদেরকে দিতে পারি। আশা করব পরবর্তী ক্লাসে আপনারা আমার সাথে থাকবেন। আজকে পর্যন্তই, ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।